बेंगलोर में काम चालू है वो अपने अहमदाबाद में चालू हो तो सबसे बढ़िया बात है, क्योंकि टू व्हीलर बंद होंगे तो रिक्शा वालों को रोजी रोटी मिलेगी। नहीं तो कोई रिक्शा वाले में अभी आता नहीं है, सब ऑनलाइन टू व्हीलर में बैठ के निकल जाते हैं। हमारा सरकार से यही विनती है, आरटीओ साहब से, कमिश्नर साहब से, जो भी यहाँ का सरकार है, हमारा यही मांगनी है कि यहाँ टू व्हीलर भी बंद होना चाहिए। अभी 94 रुपया हो गया। अभी मेरे को लगता है पेट्रोल के भाव हो जाएगा, पेट्रोल और सीएनजी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए बोलना चाहता हूँ, हम लोग पेट्रोल भरूंगा चाहे सीएनजी हो, तो क्या बचाएंगे क्या ले जाएंगे। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हम अपना हक मांगते नहीं, किसी से नहीं मांगते। બધા બિચારા પરેશાન છે। સરકારને આવું વિચાર કરવો જોઈએ કે જો મોદીને આપણે બેસાડી દીધા છે બધાને, તો સાહેબ ગરીબ કરીને તમે બેસી ગયા, ગુરતી પર રાજા બની ગયા, ભગવાન બની ગયા, તો ભગવાનના મનમાં એ વિચાર નથી આવતો કે આ પબ્લિક કેટલી હેરાન થાય છે। તો આ આરટીઓ એટલા બધા રિક્ષા મીટર લગાવી દે, એનો શું ફાયદો થયો? બતાવ, એક માણસના 3-3 હજાર રૂપિયા લઈ લીધા, એનો ફાયદો શું થયો? હું એમ પૂછું છું, આ આરટીઓ સાહેબને બી પૂછું છું, આ જે બી છે સરકારને બી પૂછું છું। લડેંગે, લડેંગે, લડેંगे। પણ આજની તારીખમાં મને એવું લાગે છે કે નાનો માણસ જેટલું બને એટલું નાનો થતો જાય, મોટો થતો જાય, એ પોઝિશન ભાજપ સરકારમાં આવીને ઊભી રહી છે। તમે પોતે ભાજપના કાર્યકર્તા છો? હા, 100% હું ભાજપનું નાનું મોટો કાર્યકર કામ કરું છું, પણ આજની તારીખમાં મને ખુદને પણ એવું લાગે છે કે નાનો રહેવો જોઈએ, એવું આ લોકોનું વિચારધારા છે। નમસ્કાર, હું છું ચંદ્રિકા પુત્ર નિરાલી મહેરિયા અને આજે ફરી એકવાર આપણે અમદાવાદ ઓટો રિક્ષા લડત સમિતિના સભ્યો સાથે છીએ। આ લોકો છેલ્લા ઘણા સમયથી ઓટો રિક્ષા ડ્રાઈવર્સની વિવિધ માંગોને લઈને આ કમિટી છે અને સરકાર સામે મુદ્દા ઉઠાવતા હોય છે। ત્યારે હાલમાં કર્ણાટકના બેંગલુરુમાં પણ ટુ વ્હીલર સામે કડક નિયમો અને કડક પગલાં લેવામાં આવી રહ્યા છે, જેને લઈને હવે આ ડ્રાઈવર્સ અમદાવાદમાં પણ આ પ્રકારના નિયમોની માંગણી કરી રહ્યા છીએ। આપણી સાથે કેટલા ડ્રાઈવરો હાજર છે, આપણે એમની સાથે વાત કરીશું। जी, તમે શું કહેશો, શું માંગણી છે તમારી? हमारी मांगनी यही है कि अपने जो बेंगलोर में अभी टू व्हीलर बंद करा रहे, सब बंद करा दिए हैं, वहाँ भी पुलिस समर्थन कर रही है सभी यूनियन वालों को। तो क्या कि जितने भी टू व्हीलर हैं वहाँ पे जो बंद करा रहे हैं, और उनकी जो अगर नहीं बंद कर रहे तो उनकी लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सब रद्द कर रहे हैं। बराबर, जो बेंगलोर में काम चालू है वो अपने अहमदाबाद में चालू हो तो सबसे बढ़िया बात है, क्योंकि टू व्हीलर बंद होंगे तो रिक्शा वालों को रोजी रोटी मिलेगी। नहीं तो कोई रिक्शा वाले में अभी आता नहीं है, सब ऑनलाइन टू व्हीलर में बैठ के निकल जाते हैं। तो गुजरात में ऐसे नियम क्यों नहीं आ रहे? गुजरात में नियम आ ही नहीं रहे हैं क्योंकि ऊपर वाले कोई ध्यान दे ही नहीं रहे। बराबर, जो भी हम लोग यूनियन वाले जो अगर कोशिश करते हैं, उनको बोलते हैं कि नहीं भाई इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, तो लेकिन वो अभी कुछ ध्यान दे नहीं रहे। तो हमारा ये सरकार से कहना है, और जो कमिश्नर ऑफिस में जो कमिश्नर पुलिस है उनसे भी यही कहना है कि आप लोग जो बेंगलोर में हो रहा है वो आप लोग वो नियम कायदा लागू करो यहाँ गुजरात में, तो अच्छा रहेगा, रिक्शे वालों को फ़ायदा होगा और अच्छा रहेगा। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? मैडम, क्या है, जब दिन पे दिन महंगाई बढ़ते जा रही है, जो भी है, जो बंगलोर में टू व्हीलर बंद हुआ है, तो मेरा मतलब पूरा इंडिया में टू व्हीलर बंद हो जाए, उसमें क्या कोई सेफ्टी है नहीं। कितना अपना क्राइम होता है, देखो नंबर का प्लेट चलती है, कोई यूपी का, एमपी का, महाराष्ट्र का, कहीं का भी चलता है, कोई सेफ्टी है नहीं। तो कायदे से जो ऑनलाइन चल रही, तो टू व्हीलर अपना रिक्शा बुक करके जाए, चाहे मीटर पे बैठ के, तो बहुत सेफ्टी है। टू व्हीलर में क्या सेफ्टी तो है नहीं, और उसमें क्या बहुत कम भाड़ा बताता है, इसके लिए टू व्हीलर ज़्यादा चल रही है। तो हमारा सरकार से यही विनती है, आरटीओ साहब से, कमिश्नर साहब से, जो भी यहाँ का सरकार है, हमारा यही मांगनी है कि यहाँ टू व्हीलर भी बंद होना चाहिए। टू व्हीलर में क्या है, बहुत सेफ्टी है नहीं, कोई सेफ्टी हेलमेट भी नहीं देते, कायदे से चलते भी नहीं है, देखो नंबर प्लेट पे चलाते हैं। यही बोलना चाहता हूँ, तो कहीं भी पूरे देश में कहीं भी होता, टू व्हीलर का मैटर ज़्यादा बहुत क्राइम हो रहा है। दिल्ली हुआ, मुंबई हुआ, सूरत हुआ, अभी सुनने में आया बंगलोर में पूरा बाइक भरपूर कर दिया, ऐप भी डिलीट करवा दिए। वहाँ की सरकार बहुत अच्छी है, टू व्हीलर बंद करवा दिए। तो ओनली खाली रिक्शा
मीटर पे चले वो अच्छी बात है। ऑनलाइन तो बोलता है टू व्हीलर ऑनलाइन जो भी है, ओला उबेर बंद हो तो सबसे अच्छा बात है, और शांति से ऊपर मीटर पे बैठे हो सब अच्छा है। रही बात जो भी गैस का भाव बढ़ा है, तो गैस का भाव बढ़ा है तो हमारा मीटर के भाव बढ़ना चाहिए। अभी 94 रुपये अदानी चल रहा है और साबरमती गैस है तो 85 रुपये चल रहा है। ये अलग अलग भाव क्यों समझ में नहीं आता है। यहाँ सरकार की गलती है कि उसमें कुछ अलग कोई इसमें पार्टी बैठा हुआ है, तो समझ में नहीं आता। इसीलिए बोलना चाहता हूँ सरकार से हमारा यही निवेदन है, गैस का भाव कम करे और हमारा जो भाड़ा कायदे से आरटीओ होता है बढ़ाए, यही बोलना चाहता हूँ। और कायदे से टू व्हीलर चलाए। सरकार अदानी को क्यों नहीं कहती, आपको क्या लगता है? अभी अदानी साहब का क्या मन में चल रहा है, दिन पे दिन भाड़ा अदानी का भाव बढ़ते जा रहा है। पहले 2 रुपया बढ़ाए, फिर वापस 2 रुपये, डायरेक्ट 4 रुपया बढ़ाए, अभी 94 रुपया हो गया। अभी मेरे को लगता है पेट्रोल का भाव हो जाएगा, पेट्रोल और सीएनजी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए बोलना चाहता हूँ, हम लोग पेट्रोल भरूंगा चाहे सीएनजी हो, तो उसमें क्या बचाएंगे और क्या ले जाएंगे। अभी रिक्शा वाले इतना कंडीशन खराब है, और जो भी भाड़ा हमारे रिक्शा का होता है तो सब टू व्हीलर वाले लेके जाते हैं, और प्राइवेट भी बैठा ले जाते हैं, ऑनलाइन बुकिंग वाले भी ले जाते हैं। रिक्शा वाले क्या करेंगे? तो ऐसे हमारी मांगनी नहीं पूरी होगी तो हम लोग जैसे हड़ताल पे उतरेंगे, भूख हड़ताल करेंगे। कायदे से टू व्हीलर बंद करें, नहीं तो उनको पीली प्लेट लगाना फर्जियात है। यही बोलना चाहता हूँ। उप प्रमुख नरेंद्र भाई गुप्ता। તમે શું કહેશો? જી, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हम अपना हक मांगते, हम अपना हक मांगते। हाँ बराबर। હવે એમ કહું છું કે ભારત ઓટો રિક્ષા ડ્રાઈવર એસોસિએશન લડત સમિતિમાં કહેવા માંગુ છું કે ભાઈ આ જે સરકાર છે એ અત્યારે ગેસનો ભાવ વધારી દીધો, બરાબર। બધા ડ્રાઈવરો જે ઘર ચલાવે છે, એક એક ઘરમાં 5-5, 6-6 માણસો છે, બરાબર। એનું ઘર ગુજરાન કેવી રીતના ચલાવે? આજે જે બી ડ્રાઈવર છે એ આજે ઘરથી નીકળે છે સવારથી લઈને તો 400 રૂપિયાનું ગેસ નખાવે અને સાંજે ઘરે જાય તો બિચારાના પૈસા નથી મળતા, 200 રૂપિયાનો ધંધો થાય। ઓનલાઈન પર ધંધો કરે તો ઓછા પૈસા આપે છે। મારું કહેવાનો મતલબ એવું છે કે સરકાર કોઈ બીને જો પૈસા વધારવાનો કે ભાવ વધારવાનો જ્યારે ઓર્ડર આપે છે તો એની પરમિશન લેવી પડે છે। આજે રિક્ષાવાળો બિચારો લઈને નીકળે છે તો 2 રૂપિયા કોઈને માંગે વધારે તો એનો તરત કે પોલીસ સ્ટેશન લઈ લો, આમ લઈ લો, એના પર કેસ કરો। તો આ અદાણી 4 રૂપિયા વધારી નાખે રાતોરાત, બરાબર। તો એના માટે કાયદો કેમ નથી લાગુ પડતો? સરકારને આ વિચારવું જોઈએ કે આજે એટલા લોકો બિચારા મજૂર માણસો, એક એક ઘરમાં 6-6 માણસો કેવી રીતના ઘર ચલાવશે, બરાબર। હેરાન પરેશાન છે। અને અમદાવાદની વાત નથી કરતો, દિલ્હી, ગુજરાત, બોમ્બે બધી જગ્યા પોઝિશન છે કે બધા બિચારા પરેશાન છે। સરકારને આવું વિચાર કરવું જોઈએ કે જો મોદીને આપણે બેસાડી દીધા છે બધાને, તો સાહેબ ગરીબ ગરીબ કરીને તમે બેસી ગયા ગુરતી પર, રાજા બની ગયા, ભગવાન બની ગયા, તો ભગવાનના મનમાં એ વિચાર નથી આવતો કે આ પબ્લિક કેટલી હેરાન થાય છે? એના માટે એમને વિચાર કરવો જોઈએ। અને આ મીડિયા થ્રુથી આ મારી વાત પહોંચાડે બધા, અને આ તમારો મારો સહકાર મળે તો મોદી સાહેબને આટલો એટલે અમારી વાત પહોંચે અને એમના મનમાં વિચાર આવે કે ભાઈ રિક્ષાવાળા માટે તો કંઈ કરવું જોઈએ। કેમ કે વારે ઘડીએ રિક્ષાવાળા પરેશાન થાય છે અને રિક્ષાવાળાનું કોઈ સાંભળતું નથી। આટલા બધા બિચારા બોલ બોલ કરે છે, ખાલી બોલ બોલ કહેવાનું અમારે, પછી થાકી જાય તો માણસ શું કરે? કાં તો આત્મહત્યા કરે, કાં તો તલવાર ઉપાડે, કાં તો ચાકુ ઉપાડે, બરાબર। એટલે ખોટું કરે। કેમ કે એમનું ઘર નથી ચાલતું, ઘરમાં જાઓ તો રોજ ઝઘડા થાય છે। કેમ કે એમનું ઘર ચાલવા માટે 400 રૂપિયાનું ગેસ કંઈ મળતું નથી। હું એટલું જ કરવા માંગુ છું। જય હિન્દ, જય ભારત। બીજો એક સવાલ છે, જેમ તમે મોદી સાહેબની વાત કરી તો અદાણી આટલા બધા ભાવ વધારે છે, કેમ નહીં બોલતા હોય મોદીજી? હવે મોદીજીને શી ખબર કેમ નથી બોલતા? એમની જોડે પરમિશન લેવી જોઈએ। મોદીજીને કહેવું જોઈએ કે ભાઈ તમે ભાવ ઓટોમેટિક વધારી નાખો છો, બરાબર। આ પબ્લિક હેરાન થાય છે, હું રાજા છું, મારા વગર પૂછે તમે કેમ ભાવ વધારી નાખ્યો? એ સવાલ એમને પૂછવો જોઈએ, એમની મિટિંગ કરવી જોઈએ, બરાબર। હું એમ કહેવા માંગુ છું કે સાહેબ તમે એમ કેમ નથી પૂછતા એને? કેમ કે એને કરોડો અબજો રૂપિયા મળે છે, બરાબર। એક દિવસના ગેસના પૈસા કેટલા જાય લોકોના, બરાબર। 2 લાખ રિક્ષા છે અમદાવાદમાં, બરાબર। તો એક જણના પૈસા 4 રૂપિયા તમે વધાર્યા તો કરોડો રૂપિયા, અબજો રૂપિયા ભેગા કરી નાખ્યા, બરાબર। તો આ જો આ પબ્લિક બિચારી હેરાન થાય છે, તમે ત્યાં 4 રૂપિયા નોર્મલ લાગે છે, પણ એક એક ઘરમાં પૂછો એમની શું દશા થાય છે, બરાબર। કેમ કે તમે નીચેથી ઉપર પહોંચ્યા છો, તમને ખબર પડતી જ હશે, તો તમારે પૂછવું જોઈએ કે ભાઈ અદાણીવાળા 4 રૂપિયા કેમ વધારી નાખ્યો? તે અમારા વગર પૂછે। સરકારનો એ હક છે અને પૂછ્યા વગર કોઈ બી ભાવ ના વધારી શકે, એ એમનો ફરજ છે, બરાબર। હું એમ કહેવા માંગુ છું કે આ ભાવ વધાર્યો તો મોદી સાહેબે પૂછવું જોઈએ કે આ ભાવ કેમ વધારો છો તમે, અને આ ડિક્લેર કરવો જોઈએ છાપામાં
કે ભાઈ આના માટે ભાવ વધાર્યો તો અમારો ભાડું બી વધવું જોઈએ ને, બરાબર? કેમ કે ઓનલાઈન ને તમે પરમિશન આપી દો છો, બરાબર? તે પૈસા અમને ઓછા આપે છે. જ્યારે આરટીઓ અમને 20 રૂપિયાનું આપ્યું છે કે ભાઈ 20 રૂપિયા લેવાના, તો ભાઈ 11 રૂપિયામાં કેમ દોડે? કેમ કે અત્યારે રિક્ષાવાળા બધા બંધાઈ ગયા છે. એમને શું કહેવાય, ઓર્કિટેડ જે બી છે કંપનીઓ છે એમને બાંધી લીધા છે, બરાબર? એના વગર ધંધો નથી થતો રિક્ષાવાળાઓને. જે બી છે ઓનલાઈન બોલાવી લે છે, મીટરથી કોઈ બેસતું નથી. હવે એક વાત હું એમ કહું છું કે આટલી બધી રિક્ષામાં મીટર લગાવી દીધા આરટીઓએ, બરાબર? તો આ આરટીઓએ એટલા બધા રિક્ષા મીટર લગાવી દીધા, એનો શું ફાયદો થયો? બતાવ. એક માણસના 3-3 હજાર રૂપિયા લઈ લીધા, એનો ફાયદો શું થયો? હું એમ પૂછું છું. આ આરટીઓ સાહેબને બી પૂછું છું, આ જે બી છે સરકારને બી પૂછું છું કે આ 3-3 હજારના મીટર શું કામ લઈ લીધા? પહેલા અમે 5ના નખાયા, હવે 3000ના નખાયા, એનો મતલબ શું? અને અત્યારે 4-4 રૂપિયા વધારી નાખ્યા. અમે બૂમો બૂમ કરીને થાકી ગયા, બરાબર? તો અમારું કોઈ સાંભળતું નથી. એનો મતલબ શું? કે તમે ખાલી બોટ લેવા આવો ત્યારે જ સાંભળો, બસ કે અમને બોટ આપો, અમે સારું કરી નાખીશું, બરાબર? પણ સરકારને આ પૂછવું જોઈએ અદાણીને કે ભાઈ 4 રૂપિયા તમે કેમ વધાર્યા? પછી આ મીટર જે લગાયા લોકોને, બરાબર, આના 3-5 હજાર રૂપિયા લીધા છે, એનો શું મતલબ છે? લોકોના પૈસા ભેગા કરી લેવાના, પછી શું કરવાના? એ બસ હું બીજાને પૂછો એટલે બાજુ આપશે. આપણી સાથે બીજા લોકો છે, આપણે એમની સાથે પણ વાત કરીશું. તમે શું કહેશો? આટલા બધા ભાવ વધી રહ્યા છે અને રિક્ષા ચાલકો પાસે ઓલું પોલીસ સ્ટેશનનું રજીસ્ટ્રેશન પણ માંગે છે, નંબર લગાવો છો તમે, તો બાઇકવાળા પાસે કેમ નહીં માંગતા? બાઇકવાળાને હાવ ખોટી પરમિશન આ લોકોએ આપી દીધી છે. પ્રાઇવેટ બાઇક આમાં ફરે છે ટેક્સીમાં. બીજો નંબર બેન, ગેસના ભાવ વધી ગયા. પ્રાઇવેટ કંપનીઓમાં આ લોકોએ ટેક્સ લઈને જે તે એન પ્રકારે પરમિશન આપી દીધી, જે લીગલી મ્યુનિસિપાલિટી ભાવ અમને બાંધેલો મળતો નથી. એક તરફ કંપની અમારી જોડે જે 20 રૂપિયા 25 રૂપિયા કમિશન લે છે. બીજો નંબર, કસ્ટમરને ખેંચવા માટે 3 થી 4 કંપની ચાલે છે. કસ્ટમરને ફાયદો કરાવવા માટે થઈ અને કંપનીઓ અમારો ભાવ દબાવે છે. એટલે કસ્ટમરને ફાયદો થાય, એક બાજુ કંપનીને ફાયદો થાય, મરી જાય વચ્ચે રિક્ષાવાળો. રિક્ષાવાળાના ઘર અત્યારે ઓલરેડી ચાલતા નથી. કોઈ એવી સ્કૂલ નથી કે ચલો રિક્ષાવાળો છો કે એ એના બાળકની ફી ઓછી લઈએ. એટલે દરેક જગ્યાએ રિક્ષાવાળાનો મરો છે. અત્યારે બેકારીમાં રિક્ષાવાળા સુસાઇડ કરવા ઉપર આવી ગયા છે, એટલી તકલીફમાં છે. આવું મારું કહેવું છે. બીજું ભારત ટેક્સીને લઈને શું કહેશો? અમિત શાહે પોતે એને લોન્ચ કરી હતી. અમિતભાઈ જાતે ભારત ટેક્સી બનાવી, અમને ડ્રાઈવરમાંથી એમને સારથી બનાવી દીધા. પણ સારથી બનાવે, પણ સારથી કરે શું? સારથી સુસાઇડ કરે? એટલે એમને એ વિચારવું જોઈએ કે મ્યુનિસિપાલિટીનો ભાવ છે એ પ્રાઇવેટ કંપનીઓ દરેક ઓલો ચાલે, ઉબેર ચાલે, રેપિડો ચાલે, 100 કંપની ચલાવે, પણ મ્યુનિસિપાલિટીનો અને કંપનીનો સેમ ટુ ભાવ રાખો મીટરથી, અને મીટરનો ભાવ જે ગેસનો ભાવ વધે એ પણ મને અમને વધારી આપે. એટલે એવું કંઈ થાય તો રિક્ષાવાળાનું ઘર ચાલે. 30 વર્ષથી જેમ અહીંયા જોઈએ ભાજપની સરકાર છે, એમ કે ગરીબોની સરકાર છે, બધા ખુશ છે, એવી બધી વાતો થતી હોય છે. તમે શું કહેશો? હું કહેવા એટલું જ માગું છું, હું તો ઓલરેડી નાનો મોટો ભાજપનો કાર્યકર છું, પણ આજની તારીખમાં મને એવું લાગે છે કે નાનો માણસ જેટલો બને એટલું નાનો થતો જાય, મોટો થતો જાય, એ પોઝિશન ભાજપ સરકારમાં આવીને ઊભી રહી છે. તમે પોતે ભાજપના કાર્યકર્તા? હા, 100% હું ભાજપનો નાનો મોટો કાર્યકર કામ કરું છું, પણ આજની તારીખમાં મને ખુદને પણ એવું લાગે છે કે નાનો રહેવો જોઈએ, એવું આ લોકોનું વિચારધારા છે. બીજું એ કે પોલીસ હર્ષ સંઘવીના હસ્તક આવે છે, બરાબર? તો આટલા બધા ક્રાઇમ થાય છે, રિક્ષાવાળા પર તરત રોક લાગે છે, બાઇકોવાળાને કેમ નહીં રોકતા? એ જ કહું છું કે પ્રાઇવેટ બાઇક ચાલે છે એને નથી રોકતા, રિક્ષાવાળો જે લીગલી હેડે છે એને રોકે છે. ઓલરેડી જે જગ્યાએ શટલો 5 ને 10 ભરીને જાય એમને હપ્તા લે છે, એમને નથી રોકતા. અમે જો સહેજ એક ક્રોસ કરી લીધી સ્ટોપ તો અમને મેમો 500 ને ઓનલાઈન 5000નો બી મેમો આવી શકે છે. એટલે અમારી પોઝિશન તો અત્યારે સુસાइड સિવાય બીજી કોઈ જ નથી. बाइक वाले को कोई कायदा कानून है नहीं. जो 2 व्हीलर चालू है ना ऑनलाइन, उनको पे कोई कायदा कानून नहीं है. जब बाहर जितनी गाड़ी चले, बाहर ही गाड़ी चल रही है. MP, महाराष्ट्र, यूपी, बिहार जो भी है, यहाँ पे लाके चला धंधा करे, हमारे पेट पे लात मारे. रिक्शा वाले पे पासिंग है, बीमा है, हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारी सुनवाई नहीं होगी तो हम हड़ताल पे बैठेंगे, भूख हड़ताल पे बैठेंगे. बारम्बार हम लोग कलेक्टर कचहरी ऑफिस में हम लोग लेटर देते तो लेटर फाड़ के फेंक देते कच्चे गुंडे. इसके मतलब मालूम है कुछ सुनवाई होता नहीं है. अभी लास्ट है, अगर बाद हमारा सुनवाई नहीं होगा, हम लोग रोड पे पूरा चक्का जाम करेंगे, भूख हड़ताल पे बैठेंगे. कायदे से 2 व्हीलर बंद करे, कायदे से पीली प्लेट लाए. आम आदमी भी हैरान होता है, परेशान होता है. उनको मालूम नहीं ऑनलाइन कौन चलाता है 2 व्हीलर, तो आम आदमी हैरान होते हैं ना. 2 व्हीलर पीली प्लेट तो सबको मालूम है, टैक्सी पर चलाते हैं ऑनलाइन.
तो हम लोग को भी मालूम पड़े ये टैक्सी ड्राइवर है। इसीलिए बोलना चाहता हूँ, कायदे से टू व्हीलर बंद होना चाहिए ना, कायदे से टू अपना पीली ब्रेड लगाए, ठीक है। ઓનલાઈન મીટરનો ભાવ બધાનો સેમ હોવો જોઈએ. દરેકનો મીટરનો અને જે દરેક કંપનીનો ભાવ અલગ ના, 3-4 કંપની ચાલે એ બી અલગ અલગ ભાવ આપે છે, કેમ કે દરેકને કસ્ટમર ખેંચવા છે. દરેક કસ્ટમરની જોડે એમને સારા પેલો કરી વધારે કસ્ટમર કરી અને રિક્ષાવાળાને દબાણ થાય, એટલે રિક્ષાવાળાનો જ મરો છે આમાં. કોઈ કંપનીનું નુકસાન નથી કે સરકારનું. સરકારને ટેક્સ મળે છે, કંપનીને એનું કમિશન મળે છે, બેનો ફાયદો ઉઠાવે છે, રિક્ષાવાળાનું મરો થાય છે. એટલે જે તે ટાઈમે કાયદો નવો બનાવે તો દરેક કંપનીનો અને મ્યુનિસિપાલિટીના મીટરનો સેમ ટુ ભાવ હોવો જોઈએ, ભાવ અલગ ના હોવો જોઈએ. તમે ભાજપના બધા એન્જિન, ભાજપના કોર્પોરેટર ત્યાંના, ધારાસભ્ય ત્યાંના, પીએમ ત્યાંના, સીએમ ત્યાંના, તોય તકલીફ પડે છે. આ ગાંધીનગર રજૂઆત કરવા એસોસિએશન ગયું હતું તો ત્યાંથી જવાબ એવો મળ્યો કે તમે ઓનલાઈન શું કામ જોડાવશો, પ્રાઇવેટ ધંધો કરો. પણ પ્રાઇવેટ પબ્લિક કોઈ કરવા જેને ફાયદો થતો, પબ્લિકનો કોઈ ગુનો નથી, પબ્લિકને 2 રૂપિયા ફાયદો થાય એ જ મંગાવવાની છે. એટલે એસોસિએશને એવું કીધું કે તમે કંપનીમાં શું કામ જોઈન્ટ થાવ છો. તો કંપનીમાં જોઈન્ટ ના થાય તો છોકરાઓને ખવડાવે શું? દરેક માણસને આજે 500-700 રૂપિયા લઈ જાય તો એનું ઘર ચાલે. આજની મોંઘવારીમાં 1000 રૂપિયા હોય તો ઘર ચાલતું નથી. એટલે દરેકને એક જ ભાવ, સમાન ભાવથી ટેક્સી ચલાવે એવો કાયદો લાવવો જોઈએ. તો જેમ તમે આ તમામ રિક્ષા ચાલકોની વાત સાંભળી, સીએનજીના ભાવમાં વધારો હોય, મોંઘવારી હોય, ઇથેનોલ હોય કે પછી ભારત ટેક્સી, ઘણી બધી સમસ્યાઓથી આજે અમદાવાદના અને ગુજરાતના રિક્ષા ચાલકો પરેશાન છે. ત્યારે તમે આ તમામ મુદ્દે શું વિચારો છો, અમને જરૂરથી કમેન્ટ કરીને જણાવજો. અમદાવાદથી સહયોગી વૈભવ સાથે નિરાલી મહેરિયા.